Good morning, students. Today we are going to discuss about LC oscillations. LC oscillations that we are going to connect capacitor and inductor in series with each other. And we know, consider that initially the capacitor is fully charged. Capacitor full charge ayindi. When it is being connected to inductor, the charge on the capacitor decreases. That amount of charge that is flowing in the circuit, so that charge on the capacitor decreases and current flowing in the circuit increases. Okay, we will see what will happen. The current is changing with respect to time, so that when this current is changing, current passes through an inductor, inductor నుంచి పాస్ అవుతుంటే ఇండక్టర్లో ఏమవుతుంది, magnetic field will be generated. That change in magnetic field with respect to time is nothing but change in flux, magnetic flux with respect to time will give us induced EMF. A induced EMF ఏం చేస్తుంది, that opposes the increase in current. కరెంట్ని ఏదైతే దాన్ని ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిందో, ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవరు, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అపోజెస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తుంది. విల్ సీ హౌ, ఎట్లా చేస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ. And also we will give a brief idea on LC oscillations. Let us take a capacitor which is fully charged initially. Fully charged initially. This is capacitor anukuntunna. This is nothing but positive plate and this is nothing but negative plate. Okay, capacitor C. Right, this is being connected to an inductor. Inductor ki itla connect chesina. L. Okay. See here, when it is being connected like this, assume that initially charge is maximum on capacitor. Capacitor plates may charge maximum. When the circuit is closed like this, the charge moves in the circuit. Charge, motion of charge with respect to time is nothing but current. Current flows in the circuit and charge on the capacitor plates decreases. Charge decreases and current increases. Current I increases. Current increase అవుతా ఉన్నది. Okay, this increase in current, this change in current creates magnetic field. Change in magnetic field in the circuit. Inductor circuit లో magnetic field ని change చేస్తుంది, create చేస్తుంది. That changes in magnetic field into area is nothing but changes in magnetic flux. That change in magnetic flux with respect to time in inductor induces EMF. EMF ni induce chestundi. The induced EMF direction in such a way that opposes the original current, change in current that produces it. Induced EMF ni ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసే చేంజ్ని అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ కాకుండా అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్లో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, వీ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. రైట్, సో హియర్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ బై సి. V is equal to Q by C, and voltage drop across inductor is nothing but minus L di by dt. Okay, from KVL, Kirchhoff voltage law, we know that sum of potential and potential drops equal to 0. So Q by C minus L di by dt is equal to 0. Okay, so here I is nothing but dq by dt. ఇక్కడ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఛార్జ్ మరి డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ కీపింగ్ నెగటివ్ సైన్ హియర్. నెగటివ్ సైన్ హియర్. ఓకే, సో ఇదే వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. సో క్యూ బై సి మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ. ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ డిక్యూ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎల్ ఇంటూ d square q by dt square plus q by c is equal to 0. Okay, so L need పంపించేసేయండి. L need పంపిస్తే you will get an expression like this: d square q by dt square plus q by L into c is equal to 0. This equation is very similar to simple harmonic motion equation.
Okay, this is the second order differential equation. The solution for charge Q is given by charge Q is equal to charge amplitude, that is Q maximum, into cos of omega t plus phi. Cos of omega t plus phi. Okay, as similar, this equation is very similar to simple harmonic motion. మనకు గుర్తున్నదా F ఈక్వల్ టు వెన్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్, స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇట్లా ఆసిలేట్ చేసినాం అనుకోండి, ద ఫోర్స్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు మైనస్ kx అని తెలుసు. వీ నో దట్ ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ F ఈక్వల్ టు ma, సో మైనస్ k ఇంటూ x అని తెలుసు మనకి, ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో m into a is nothing but rate of change of velocity and also is equal to minus k into x. Okay, so m is equal to d by dt of velocity ni మళ్ళీ ఏం రాయొచ్చు, rate of change of position అని రాయొచ్చు, is equal to minus kx. So m into d square x by dt square ప్లస్ ఇది ఇటు తీసుకొస్తున్నాను నాన్న, ప్లస్ kx is equal to 0 అని తెలుసు. ఓకే, సో d square x by dt square ఈ m నెట్ పట్టుకురండి, ప్లస్ k బై m ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదంతా ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు మనకి అక్కడ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టంలో. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చూడండి, డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటీ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది డి స్క్వేర్ క్యూ బై డిటీ స్క్వేర్ ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమున్నది ఎక్స్ ఉన్నది, ఎక్స్ బదులు ఇక్కడ ఏముంది క్యూ ఉన్నది, ఇక్కడ క్యూ ఉన్నది అంతే క్యూ, ఇక్కడ కే బై ఎం ఉన్నది, ఇక్కడ ఏమున్నది 1/LC ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఏ, ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటీ స్క్వేర్ అని రాసినాం ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు, తర్వాత కంపారిజన్ చేద్దాం, అది అక్కడ వదిలిపెట్టండి, వీ విల్ కంపేర్ ఇట్ లేటర్. రైట్, దీనికి సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది, ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎం అని వచ్చింది అక్కడ మనకి, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం. రైట్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ కే బై ఎం వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్ రైట్? ఒమేగా ఈక్వల్ టు రూట్ కే బై ఎం. And this is a second order differential equation. The solution for this is nothing but x equal to x maximum. ఇక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ అని రాసినాం అక్కడ, గుర్తుందా? డిస్ప్లేస్మెంట్, మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆంప్లిట్యూడ్. అక్కడ మ్యాక్సిమం ఛార్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఛార్జ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. ఇది మనం సొల్యూషన్ రాసినాం అక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్లో, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో రాసినాం, ఎట్లా వచ్చిందో కూడా చూసినాం అక్కడ. రైట్, ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎం కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. రైట్, నౌ ఇక్కడ 5 అంటే ఏంది, ఇనిషియల్ ఫేజ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ హియర్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ ఫేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇనిషియల్ ఫేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎట్ టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర, టీ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఎట్లున్నదో చూడండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఛార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ మ్యాక్సిమం. ఇనిషియల్ ఛార్జ్ ఏమనుకున్నాం, క్యూ మ్యాక్సిమం. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, టీ ఈక్వల్ టు 0, క్యూ ఈక్వల్ టు క్యూ మ్యాక్సిమం, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, క్యూ మ్యాక్సిమం కాస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, 0 పెట్టిన, ప్లస్ 5 ఈజ్ ఆల్సో దే. ఓకే, క్యూఎం గెట్ క్యాన్సిల్స్, సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 5. కాస్ 5 ఈక్వల్ టు 1 అంటే కాస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్, 1 అంటే ఏంది, కాస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో కాస్ గెట్ క్యాన్సిల్స్, సో యూ విల్ గెట్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇనిషియల్ ఫేజ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ ద సొల్యూషన్ బికమ్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ మ్యాక్సిమం ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఛార్జ్ ఇన్ అన్ ఎల్సీ సర్క్యూట్. ఎల్సీ సర్క్యూట్లో ఛార్జ్ వచ్చేసింది. నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే కరెంట్ కనుక్కుంటున్నా. కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిక్యూ బై డిటీ. మైనస్ సైన్ ఎందుకు వచ్చిందో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, మైనస్ డి బై డిటీ ఆఫ్ క్యూ. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ మ్యాక్సిమం ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ. ఓకే, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, మైనస్ క్యూఎం, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ టీటా, అండ్ ఒమేగా టీకి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఒమేగా. సో కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, క్యూ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ క్యూ మ్యాక్సిమం ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. ఓకే, సో వేర్ క్యూ మ్యాక్సిమం ఇంటూ ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ మ్యాక్సిమం. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మ్యాక్సిమం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ ఇన్ ఎల్సీ సర్క్యూట్.
ఎల్సీ సర్క్యూట్లో ఇది కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్ చూద్దాం ఇక్కడ, రైట్, విత్ డయాగ్రమాటికల్గా చూద్దాం. See here, let us consider this is an LC circuit. Initial LC circuit అనుకున్నాం. We know in capacitor electrical energy will be stored. Electrical energy stored in the capacitor is equal to Q square by 2C. And in inductor magnetic energy will be stored. The magnetic energy is nothing but, ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, electrical energy that is stored in the capacitor is nothing but Q square by 2C. And magnetic energy that's stored in the inductor is nothing but of Li square, of Li square. This is an expression for magnetic energy. Okay, అంటే ఏమవుతుంది, total energy is nothing but it is the sum of electrical energy and magnetic energy. That means electromagnetic energy will be stored in LC circuit. సరే చూద్దాం. ఇనిషియల్గా ఇది ఏమున్నది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకున్నాము. Initially the charge is maximum on the capacitor అని అనుకున్నాం, isn't it right? So one second, charge is maximum అని అనుకున్నాం. Okay, initially the direction of electric field is from positive to negative terminal like this. ఇట్లా ఉంటుంది, పాజిటివ్ ప్లేట్ నుంచి నెగిటివ్ ప్లేట్కి ఉంటుంది. సో see, there is no, initially this is fully charged, there is no current. ఇక్కడ నేను ఇంకా సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేయలేదు అనుకుందాం. I have a switch like this, ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉన్నది అని అనుకుందాం. అంటే దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, కరెంట్ ఏం ఫ్లో కావట్లేదు. అంటే ఇనిషియల్లీ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఓన్లీ. ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q square by 2C, isn't it right? And energy stored in the inductor is nothing but 0. Energy stored in the inductor equal to 0. This is similar to, ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇది ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాగా ఇది ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనుకో. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్, ఒక స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ని తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇయర్లో చదువుకున్నాం కదా. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ పొజిషన్ x ఈక్వల్ టు 0. మెయిన్ పొజిషన్ని దాటేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకుపోయినాం అని అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు ప్లస్ a. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దాకా తీసుకుపోయినాం. ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ ఎక్స్కి ఈక్వలెంట్ ఏమున్నది మరి, ఛార్జ్, d2q బై dt² ఉన్నది. ఇంతకుముందుకు మనం రాసినాం d2x బై dt² ప్లస్ k/m ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ x ఈజ్ సిమిలర్ టు వాట్, ఛార్జ్. హియర్ x ఈజ్ సిమిలర్ టు వాట్, ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ పొజిషన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, పొజిషన్కి ఈక్వలెంట్ ఏంది, ఛార్జ్, ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు ఉన్నది, ఇక్కడ ఈ కేసులో ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం. ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం ఉందంటే అంటే దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిమిలర్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇనిషియల్లీ ద స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇనిషియల్లీ ద ఎల్సీ సర్క్యూట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. ఓకే, సో ఇది అనుకుందాం. సపోజ్ వెన్ యూ క్లోజ్ ద స్విచ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నా ఇక్కడ. వెన్ యూ క్లోజ్ ద స్విచ్, కరెంట్ స్లోలీ ఫ్లోస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సర్క్యూట్లో, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అంటే వెన్ యూ లీవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ మూవ్ టు దిస్ లొకేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ x ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x ఈక్వల్ టు a లాగా ఇక్కడికి ఎట్లయితే మూవ్ అవుతుందో, సపోజ్ the object is at this position అంటే x equal to 0 and it is in between x equal to 0 and x equal to a. x equal to 0, x equal to a మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, it has potential energy as well as kinetic energy. In the similar way, when the circuit is being closed, charge flows from capacitor to inductor. The flow of charge is nothing but current flows in the inductor. ఇండక్టర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ on the capacitor plates decreases. If amount of charge decreases, so the electric field lines also decreases. ఇక్కడ 4 రాసిన, అందుకే ఇక్కడ 2 రాసిన. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు some amount of energy that is stored in the capacitor Q square by 2C, some amount of energy stored in the inductor of Li square. Okay, when you close the switch like this, the total energy is nothing but it is a sum of potential energy stored in the capacitor as well as
magnetic energy stored in the inductor. Potential energy, electrical energy అనుకుందాం ఇక్కడ. Electrical energy is very similar to potential energy in the spring mass system. Okay. Next, third case. So when this situation persists for longer time, ఎక్కువ టైం వరకు ఇట్నే ఉంది అనుకోండి, సో ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా కూడా ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడికి. ఓకే, సో ఈ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది, దిస్ కరెంట్ అక్యుములేట్స్ ఛార్జ్ ఆన్ ద అనదర్ ప్లేట్. ఈ ప్లేట్ మీద ఛార్జ్ని స్టోర్ చేస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అంటే ఏమవుతుంది, వెన్ ద కరెంట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వెన్ ఆల్ ద ఛార్జెస్ దట్ ఆర్ ఆన్ ద ప్లేట్ మూవ్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, కరెంట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమం అంటే దేర్ ఆర్ నో ఛార్జెస్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్స్. సో చూద్దాం ఇక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా చూద్దాం. వెన్ దేర్ ఆర్ నో ఛార్జెస్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ లైక్ దిస్, ఇండక్టర్ ఇది రైట్. సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో టోటల్ ఎనర్జీ, దెర్ ఈజ్ నో ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్స్, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏమవుతుంది, టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఓన్లీ ఇండక్టర్. కరెంట్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో దట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది, ఇండక్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ సిమిలర్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ సిమిలర్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే నవ్ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్లీ ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, ఎట్ లేటర్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ మీన్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, తర్వాత ఎక్కడికి వస్తుంది మీన్కి. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ మీన్ పొజిషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా ఏమైంది, 0 అయింది. అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ మ్యాక్సిమం అయింది, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో నౌ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ రీచెస్ టు దిస్ లొకేషన్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 లొకేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. మనకు తెలుసు ఇదంతా కూడా స్టోరీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అదే కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ కరెంట్ కెన్ అక్యుములేట్ ఛార్జ్ ఆన్ ద దిస్ ప్లేట్, ఈ ప్లేట్ మీద. దిస్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఇండక్టర్. దట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అపోజెస్ ద కరెంట్ అని చెప్పినాం. అంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏదైతే వస్తుందో, దట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్, ఒరిజినల్ కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తుంది, చేంజ్ ఇన్ ఒరిజినల్ కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే ఏముంది, అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలంటే దిస్ ప్లేట్ మస్ట్ బి పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ప్లేట్ మస్ట్ బి నెగటివ్. ఓకే, అప్పర్ ప్లేట్ మస్ట్ బి నెగటివ్. ఆ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రాస్తుంది. ఇంకా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే దట్ కరెంట్ అక్యుములేట్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద బాటమ్ ప్లేట్ అండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద టాప్ ప్లేట్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ద స్ప్రింగ్ ఓవర్కమ్స్ మెయిన్ పొజిషన్ అండ్ మూవ్స్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. పొలారిటీ మారింది ఇక్కడ, అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఇన్ బిట్వీన్ మీన్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ ఉన్నది, మీన్ దగ్గరికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎట్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పొజిషన్, ఉంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పొజిషన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కెపాసిటర్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ ఇండక్టర్లో ఏముంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ మోర్ టైమ్ దిస్ బ్లాక్ మూవ్స్ టు ద నెగటివ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ని మూవ్ అవుతుంది. నెగటివ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ మూవ్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇలాంటిది ఏమవుతుంది, ద కరెంట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ స్టోర్ ఆన్ టు ద బాటమ్ ప్లేట్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇన్ దిస్ కేస్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ రీచెస్ నెగటివ్ ఎక్స్ట్రీమమ్. ఓకే, నెగటివ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ని రీచ్ అయినట్టు. అంటే ఏమవుతుంది, సో దిస్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ అక్యుములేట్స్ టోటల్ ఛార్జ్ ఆన్ టు ద బాటమ్ ప్లేట్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ టు ద బాటమ్ ప్లేట్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ బికమ్స్ 0 అగైన్, 0 అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ద ఎనర్జీ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ బిట్వీన్ స్టోర్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అండ్ స్టోర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. వీటి మధ్యలో ఆసిలేట్ అవుతుంది. అంటే వీ విల్ సీ ద ఆసిలేషన్స్ ఇన్ ఎల్సీ సర్క్యూట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ charge stored in the capacitor circuit. Okay, in this way we will get oscillations in the LC circuit. Now we are going to see the similarities in between
similarities in between spring mass system and LC oscillations, LC circuit. LC circuit की spring mass system की కొన్ని similarities చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ఏం రాయొచ్చు మనం? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిస్తుంది మనకి? ఎల్, ఓకే, డి స్క్వేర్ క్యూ బై డిటి స్క్వేర్, రైట్? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అనుకుందాం, ప్లస్ క్యూ 1/c ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1/c into q equal to 0. This is very similar to m into d square x by dt square plus k into x is equal to 0. m into a equal to minus kx. Minus kx నీటి తీసుకొచ్చిన ఇది సిమిలర్గా ఉన్నాయి. అంటే సిమిలారిటీస్ ఇక్కడ మెకానిక్స్లో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఎట్లా ఉందో చూద్దాం, ఎల్సీ ఆసిలేషన్స్లో ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ మెకానిక్స్లో మాస్ m ఉన్నది. ఓకే, ఇందులో ఏమున్నది? సిమిలర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ L. ఇక్కడ ఛార్జ్ క్యూ x ఉన్నది, సారీ ఇక్కడ పొజిషన్ x ఉన్నది. ఇక్కడ ఏమున్నది మరి? సిమిలర్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ క్యూ. ఓకే, ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k ఈజ్ దేర్. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k ఉన్నది. కేకి ఈక్వలెంట్ ఏమున్నది ఇక్కడ మరి? 1/c ఈజ్ దేర్. కేకి ఈక్వలెంట్ ఏమున్నది? 1/c ఈజ్ దేర్. నౌ హియర్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dx by dt. వెలాసిటీ బదులు మనకి ఏమున్నది? ఎక్స్ బదులు ఏం తీసుకోవాలి మరి మనం? ఎక్స్కి సిమిలర్ ఏంటిది? ఛార్జ్. సో ఛార్జ్ dq by dt ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ kx². మరి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటిది? ఆఫ్ k. అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? k ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/c x² ఈజ్ నథింగ్ బట్ q². అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మెకానిక్స్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటిది? q²/2c. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. నౌ ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నది అనుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ mv². సో ఇక్కడ చూద్దాం మరి, ఆఫ్ m ఈజ్ నథింగ్ బట్, mకి ఈక్వలెంట్ సిమిలర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L. వికి ఈక్వలెంట్ ఏంటిది? వెలాసిటీ. వెలాసిటీకి ఈక్వలెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఆఫ్ Li². ఆఫ్ Li² ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అండ్ హియర్ the total energy is nothing but sum of electrical energy and magnetic energy. Okay, these are the similarities. You will have plenty of chance to get these questions in multiple choice. Okay, so construct the things in slow manner and ఏం బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. You will get this expression. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని అక్కడ మనకి F ఈక్వల్ టు -kx ఎక్స్ప్రెషన్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఎక్స్ప్రెషన్స్తో కంపేర్ చేస్తే you will get all these things. Okay, now we start the topic transformers. Transformers ఎందుకు అవసరం? Sometimes we can step up the voltage and sometimes we can step down the voltage. Suppose ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ పవర్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్స్ శ్రీశైలం దగ్గర పవర్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో ఈ పవర్ జనరేట్ అయిన దగ్గర సపోజ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకురావాలి మరి? హైదరాబాద్కి తీసుకురావాలి. పవర్ని తీసుకురావాలంటే ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్, దట్ వోల్టేజ్ కెన్ బి డ్రాప్డ్ అక్రాస్ ది ట్రాన్స్మిషన్ కాయిల్స్. ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్లో నుంచి ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయింది అనుకోండి, హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ లెస్ కరెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ అవాయిడ్ టు దట్ వీ నీడ్ టు స్టెప్ అప్ ద వోల్టేజ్ని ఏం చేయాలి? ఇక్కడ స్టెప్ అప్ చేయాలి. బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, బిఫోర్ మూవింగ్ ద వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వయా ట్రాన్స్మిషన్ కేబుల్స్, వీ నీడ్ టు స్టెప్ అప్ ద వోల్టేజ్. స్టెప్ అప్ చేసి ఎంతకు స్టెప్ అప్ చేసినాం? 33 kVకి స్టెప్ అప్ చేసినాము. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న సబ్ స్టేషన్కి ఇది పంపించినాము అనుకుందాం.
ఓకే, ఇది పంపించినాక 33 కేవీ నుంచి ఇంకా ఇది పెద్ద సబ్స్టేషన్, ఈ పెద్ద సబ్స్టేషన్ నుంచి చిన్న చిన్న సబ్స్టేషన్లకు పంపించాలి. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏం కావాలి మనకి ఇండ్లకి, హౌస్ హోల్డ్కి, మనకి హౌస్ హోల్డ్కి ఎంత కావాలి 220 వోల్ట్సే కావాలి. మన ఇండ్లకి ఎంత కావాలి వోల్టేజ్ 220 వోల్ట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. 220 వోల్టేజ్ తగ్గియాలి అంటే ఇక్కడ ద మెయిన్ సబ్స్టేషన్ ఎట్ హైదరాబాద్ రిసీవ్స్ 33 కిలో వోల్ట్స్. ఈ 33 కిలో వోల్ట్స్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి స్మాల్ సబ్స్టేషన్స్కి పవర్ని సప్లై చేయాలి వయా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. అంటే ఏం చేయాలి, కొంచెం తగ్గియాలి దీన్ని. అంటే ఇక్కడ నుంచి 11 కేవీ అవుతుంది. అన్ని సబ్స్టేషన్స్కి కూడా 11 కేవీ వస్తుంది. ఓకే, 11 కేవీ 11 కేవీ వస్తుంది, రైట్. అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి మరి, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండాలి. ఓకే, ఈ 11 కేవీ లోకల్ సబ్స్టేషన్ నుంచి ఇండ్లకి పవర్ రావాలంటే డైరెక్ట్ 11 కేవీ ఇవ్వద్దు. మళ్ళీ 11 కేవీ ఇవ్వకుండా మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది బిఫోర్ ద పవర్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు హౌస్ హోల్డ్స్. ఇక్కడ ఏముండాలి మరి 11 కేవీ నుంచి ఎటు రావాలి 220 వోల్ట్స్కి రావాలి. 220 వోల్ట్స్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం, అగైన్ వీ నీడ్ టు స్టెప్ డౌన్ ది వోల్టేజ్ని మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ చేయాలి. ఓకే, మనకేం తెలుసు ఎందుకు మరి స్టెప్ అప్ చేయాలి అని అంటే, వీ నో దట్ పవర్ లాస్ట్ త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఈక్వల్ టు I square R. You know that P is equal to voltage into current. The amount of electrical energy per unit time remains constant. మనం ఇచ్చే ఎనర్జీని అయితే పెంచినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఇట్ వైలేట్స్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్. మనం ఈ పవర్ని పెంచలేం. కాకపోతే ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ని స్టెప్ అప్ చేసినాం అనుకోండి. ఇఫ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ కరస్పాండింగ్లీ కరెంట్ డిక్రీజెస్. ఇఫ్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ పవర్ లాస్ త్రూ కేబుల్స్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. కేబుల్స్లో పవర్ లాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి I square వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. I వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిందంటే I square ఆల్సో గెట్ డిక్రీజెస్. సో లెస్ పవర్ డిసిపేషన్ వయా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి లెస్ పవర్ డిసిపేట్ అవుతుంది. అందుకే లాంగ్ డిస్టెన్స్లో పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్టెప్ అప్ ద వోల్టేజ్ని స్టెప్ అప్ చేస్తే కరెంట్ తగ్గుతుంది. సో దట్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ పవర్ డిసిపేషన్ లాసెస్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో అందుకే స్టెప్ అప్ చేస్తాము, రైట్. చూద్దాం ఇక్కడ మరి హౌ దిస్ స్టెప్ డౌన్ వర్క్స్ హియర్. ఇక్కడ ఎట్లా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఇండివిజువల్గా, రైట్. సో దీస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాయి. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ఇఫ్ ఫ్లక్స్ చేంజెస్ ఇన్ వన్ కాయిల్ ఇండ్యూసెస్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద అనదర్ కాయిల్. ఒక కాయిల్లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతే దట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ విల్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద అనదర్ కాయిల్. ఇంకో కాయిల్లో ఇండ్యూస్ని ఈఎంఎఫ్ చేస్తే సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. ఓకే, సో ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ in this is nothing but mutual inductance. Okay, so ఇది core of the transformer. Okay, next this is nothing but primary coil. ఇదేంటిది primary coil. One second. And this is nothing but secondary coil. ఇదంతా కూడా secondary coil. Number of turns in the secondary coil are nothing but Ns. Number of turns in the primary coil are nothing but Np. And see here, this is nothing but we call it as input and this is nothing but output. దాన్ని అవుట్పుట్ అని అంటాం. When this primary coil is connected to a oscillating voltage connect చేసినాం అనుకోండి, this oscillating voltage produces current in this oscillating current in the primary coilలో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. that change in current produces change in magnetic field fluctuating magnetic field ని జనరేట్ చేస్తుంది. that fluctuating magnetic field lines passing through given surface area we will get
ఫ్లక్చువేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ఆల్టర్నేటింగ్ AC voltage produces AC current in the primary. AC current. That AC current, now AC current ఏం చేస్తుంది, alternating current generates alternating magnetic flux. Alternating magnetic flux ని జనరేట్ చేస్తుంది ప్రైమరీలో. ఓకే, ఈ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, దిస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ లింక్డ్ టు సెకండరీ కాయిల్. ఈ ఫ్లక్సే సెకండరీ కాయిల్కి వెళ్తుంది. ఎట్లా లింకప్ అయింది, యూజింగ్ కోర్, వయా కోర్. దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ లింక్డ్ టు సెకండరీ కాయిల్కి లింకప్ అయి ఉన్నది వయా కోర్తోని కనెక్ట్ చేసినాం. అంటే the change in the magnetic flux in the first coil, primary coil, is same to change in the magnetic flux in the secondary coil. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సరే చూద్దాం, ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఐడియల్ కేస్ని చూజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఐడియల్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెట్ us కన్సిడర్ దేర్ ఆర్ నో డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కోర్లో ఎనర్జీ ఏం లేదనుకుందాం. అంటే సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, see here, AC voltage connected to primary circuit that produces AC current in the primary circuit. అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, వేరియింగ్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ టైమ్ వేరియింగ్ కరెంట్ విల్ జనరేట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, టైమ్ వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ. సో ద టైమ్ వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఇండ్యూసెస్ EMF ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాన్ని ఏమంటాం మనం మరి, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఆర్ బ్యాక్ EMF అంటాం. So EMF in the primary is equal to minus NP, okay, minus N d pi by dt. మనకి ఎందుకు ఇట్లా రాస్తున్నా అంటే మనకు తెలుసు ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈక్వల్ టు మైనస్ N d pi by dt. ఇక్కడ EMF is nothing but equivalent to potential. So VP is equal to minus N, number of turns in the primary is nothing but NP d pi by dt అని రాస్తున్నాం. ఓకే, we need to assume 3 cases. ఏమేమి అజ్యూమ్ చేయాలి, let there is no resistance in the primary coil, resistance is very small and current also very small. Next, second assumption is nothing but let us consider there is no energy dissipation in the coreలో energy dissipation ఏం లేదనుకుందాం. And third thing is nothing but small amount of current that is flowing in the secondary coil as well. దాంట్లో కూడా small amount of current ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనుకుందాం. Now this change in magnetic flux is linked to secondary coil అనుకున్నాం కదా, linked to secondary coil. So the change in magnetic flux in the secondary coil induces EMF in the secondary coil. So ఏమనుకుంటున్నాం, alternating or varying, time varying magnetic flux, alternating magnetic flux that is linked to secondary, okay, varying magnetic flux in secondary. ఈ varying magnetic flux ఏం ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, EMFని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. దేంట్లో ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ ఇండ్యూసెస్ EMF, దాంట్లో ఇండ్యూసెస్ EMF, సెకండరీలో EMF జనరేట్ అవుతుంది. దట్ EMF ఇన్ సెకండరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VS is equal to minus number of turns in the secondary coil is NS and change in magnetic flux is d pi by dt with respect to time. So let us consider this is equation number 2. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి రేషియో తీసుకుంటున్నాను, ఈక్వేషన్ 1 డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటున్నాను నేను. ఈక్వేషన్ 1 డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటే సో VP by VS is equal to minus NP d pi by dt by minus NS d pi by dt. This d pi by dt cancels, minus minus cancels. So VP by VS is equal to NP by NS. So this is an expression for voltage produced, voltages in the primary and secondary to number of turns in the primary and secondary. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, I am going to obtain an expression for VS, voltage in secondary is equal to, voltage in secondary equal to
దీన్ని విఎస్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం. అంటే విపి ఇంటూ ఇది ఇటు రండి ఎన్ఎస్ బై ఎన్పి. జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా దీన్ని. విఎస్ నెట్ తీసుకొచ్చిన విఎస్, ఈ ఎన్ఎస్ నెట్ తీసుకొస్తున్నా, ఎన్పి డినామినేటర్లోకి వస్తుంది, ఎన్ఎస్ బై ఎన్పి ఇంటూ విపి. ఇది పక్కకు పెట్టేసేయండి కొద్దిసేపు. ఓకే, నౌ సెకండ్ అజంప్షన్ ఏమనుకున్నాం, దెర్ ఈజ్ నో ఎనర్జీ లాస్ ఇన్ ద కోర్. ఓకే, assume there is no energy loss, there is no power loss in the కోర్లో పవర్ లాస్ ఏం లేదనుకుందాం. అంటే ఏమవుతుంది, పవర్ ఇన్ ప్రైమరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఇన్ సెకండరీ. పవర్ అంటే ఏంది మరి, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇన్ సెకండరీ. ఇది ప్రైమరీ కాబట్టి విపి ఐపి ఈక్వల్ టు విఎస్ ఐఎస్. మనకి ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు మరి, విపి బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి బై విఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ బై ఐపి. సో విపి బై విఎస్ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు మరి, విపి బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు, ఎన్పి బై ఎన్ఎస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి బై విఎస్ని దేనికి ఈక్వల్ చేయొచ్చు, ఐఎస్ బై ఐపి. ఓకే, సో నవ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఎన్పి బై ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ బై ఐపి. ఓకే, సో నవ్ ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇన్ సెకండరీ, ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఐపీని ఇటు పంపించండి, ఐపీ ఇంటూ ఐఎస్ బై ఐపీ ఇంటూ ఐఎస్, ఐపీ ఇటు పంపిస్తున్నా, ఎన్పి బై ఎన్ఎస్ ఉంటుంది. ఇంకా ఎన్పి బై ఎన్ఎస్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ ఇన్ ద సెకండరీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద సెకండరీ. ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసింది వోల్టేజ్ ఇన్ ద secondary. Let us consider this is equation number 4, this is equation number 3 and 4 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నా, కేస్ 1. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ. సెకండరీలో ఎక్కువ టర్న్స్ ఉండి ప్రైమరీలో తక్కువ టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. తక్కువ టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎన్ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్పి అయితే వోల్టేజ్ ఏమవుతుందో చూడండి, వోల్టేజ్ ఇన్ సెకండరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ. ఏమనుకున్నాం, ఎన్ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్పి. కన్సిడర్ ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 టర్న్స్ అనుకుందాం, ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 టర్న్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, వోల్టేజ్ ఇన్ సెకండరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఇంటూ 20/10. That is nothing but 2Vp. So voltage in secondary is equal to twice of voltage in primary. Primary voltage కంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డబుల్ అవుతుంది, అంటే స్టెప్ అప్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ అయితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. మరి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏమవుతుందండి, వోల్టేజ్ ఇన్ ద సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ. సరే, మనం కరెంట్కి వద్దాం. కరెంట్కి వచ్చినప్పుడు కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, కరెంట్ ఇన్ ద సెకండరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐపీ ఇంటూ రైట్ ఎన్పి బై ఎన్ఎస్. ఎన్పి ఏమనుకున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ 20/10. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఈక్వల్ టు 10/20. అంటే ఏమవుతుంది, ఐపీ బై 2. current in the secondary is equal to half of the current in the primary. Ante in step of transformer voltage increases, current decreases. When you step up the transformer, ante when you want to send the voltage from one location to another location, long distance ki pampiyalante, we need to step up the voltage. Voltage step up చేసినప్పుడు కరెంట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. When current decreases, there is a small amount of power loss through transmission cables. మనం ఏమైతే కేబుల్ వాడతామో దాంట్లో తక్కువ పవర్ లాస్ అవుతుంది అన్నట్టు, బికాస్ కరెంట్ పవర్ డిసిపేషన్ ఈక్వల్ టు I²R కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్.
కేస్ 2 స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడు వస్తుంది మరి? నేను డైరెక్ట్ రాసిన ఇక్కడ, సారీ ఇట్లా రాయకూడదు, ప్రూఫ్తో రాయాల్సి ఉంది. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ ఈజ్ లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ. అంటే ప్రైమరీలో ఎక్కువ టర్న్స్ ఉన్నాయి, సెకండరీలో తక్కువ టర్న్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. అంటే సెకండరీలో 10 టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, అండ్ ప్రైమరీలో 20 టర్న్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది చూడండి, విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ by number of turns in the primary, that is equal to Vp by 2. So in this case, voltage in the secondary coil output, voltage in the output coil is equal to half of the voltage in the primary coil. Input coil కంటే voltage ఎట్లా ఉంటుంది, అందులో హాఫే ఉంటుంది, అంటే స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది. సో వీ కాల్ సచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. మరి కరెంట్ ఎట్లా ఉంటుందయ్యా అంటే, కరెంట్ ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ వచ్చింది నాన్న, ఇంకో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 నుంచి చూడండి. ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐపీ ఇంటూ ఎన్పి బై ఎన్ఎస్. ఎన్పి ఎంత వచ్చింది మనకు 20 అని తీసుకున్నాం, ఎన్ఎస్ అంతా 10. సో అప్పుడేమవుతుంది 2IP. ఇఫ్ వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంపెన్సేట్ ద పవర్ డిసిపేషన్. టోటల్ పవర్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కాబట్టి వోల్టేజ్ తగ్గితే కరెంట్ పెరుగుతుంది, రైట్. సో పవర్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్. అంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది, కరెంటు పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ స్టూడెంట్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Have a nice day. Thank you.